Hi everyone, very good evening. Welcome to the session. Most అందరూ తెలుగు వాళ్ళే. So I hope it will be very better. We can discuss in Telugu, English, and whatever the language we want. Okay. So basically, I will try to explain most of the thing in English because it is much better to connect in English, and we will also connect in Telugu also. Don't worry. Okay, we'll also connect in Telugu. ఫస్ట్ నా పేరు విష్ణువర్ధన్. Uh, నేను ఆల్మోస్ట్ 16 ఇయర్స్గా ఐటీ సెక్యూరిటీలో వర్క్ చేస్తున్నాను. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఐ ఆమ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ స్పెసిఫికల్లీ బ్లూ టీమింగ్ అండ్ రెడ్ టీమింగ్. అంటే మీకు ఒక్కొక్కటిగా నేను చెప్తుంటాను. బట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఐ కెన్ సే నేను అటాకింగ్ ఫీల్డ్, దట్ ఈస్ హ్యాకింగ్ సైడ్ ప్లస్ దాన్ని ఐడెంటిఫికేషన్ చేయడం, దాన్ని దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ బ్లూ టీమింగ్. అంటే డిఫెన్స్, మనం అటాక్ ని అఫెన్స్ అంటాము, మనల్ని దాన్ని డిఫెండ్ చేయడం అంటే ఐడెంటిఫై చేయడం అన్నమాట. సో విత్ దీస్ టూ వి వి జనరల్లీ we generally speak considered as offensive and defensive. We generally experienced as a blue teaming or red teaming. Okay. సో నేను ఈ రెండు చేశాను. ఐ హ్యావ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ మోర్ దాన్ 8 years ఇన్ రెడ్ టీమింగ్, ఎక్స్క్లూజివ్లీ హ్యాకింగ్ అండ్ హ్యాకింగ్ మెథడాలజీలో వర్క్ చేశాను. అండ్ దెన్ నేను బ్లూ టీమింగ్ యాజ్ ఎ సిమ్ ఎక్స్పర్ట్. దెన్ మనం ఒక్కొక్కటిగా నేర్చుకుందాం. ట్వంటీ సిమ్ అనే ఒక టూల్ ఉంటుంది అనమాట. సెక్యూరిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ అనే ఒక టూల్ ఉంటుంది. దాంట్లో నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక 6 years వర్క్ చేశాను. దెన్ ఆడిట్స్, హౌ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ ఆడిట్స్, కంప్లయన్స్ అంటే ఒక ఆర్గనైజేషన్స్ని ఎలా మనం సెక్యూర్ చేయాలి, దాన్ని ఎలా మనము యూనో మోటివేట్ చేసుకోవాలి, దాన్ని ఎలా ఒక స్టెప్ ఒక ఆర్డర్లో పెట్టుకోవాలి, దాన్ని అంటాం కదా ఒక చెక్స్ అంటమాట, ఒక సెట్ ఆఫ్ ప్రాసెసెస్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ. అది నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక 4.5 years వరకు నేను దాంట్లో ఎక్స్క్లూజివ్లీ వర్క్ చేశాను, లీడ్ ఆడిటర్గా వర్క్ చేశాను. సో దిస్ నా చిన్న ప్రొఫైల్. అంటే నేనేంటి అనే దాని మీద మాట్లాడితే, సో లెట్స్ సే ఐ విల్ షేర్ సంథింగ్ విత్ యూ పీపుల్. ఐ థింక్ నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది అనుకుంటా. ఓకే, లెట్ మీ షేర్ మై స్క్రీన్. ఓకే. Again, my name is Vishnuvardhan, Vishnuvardhan Chandipatla. I have so many certifications, like I am a certified information security auditor, certified ethical hacker, and prior to that, if I talk about my study, I am, double masters, MSc IT from Punjab Technical University and MBA, and presently also I am doing research in forensics and information security. Overall, I have 14 certifications exclusively, and these are the famous. You can say there is a certification known as CISA, Certified Information Security Auditor, one of the famous certification from ISACA. I'm also Curador and Splunk analyst, expert in installation and management of Curador and Splunk. I have a certification like from CompTIA, one of the famous, it is Security Plus and Network Plus, that is related to as good as, ethical hacker kind of thing. And I'm also, Microsoft certified expert as well as Red Hat certified expert and also architect in Red Hat certifications. Okay. So over and above, I am also ethical hacker, certified ethical hacker from EC Council version 11 and network security administrator version 2. And beyond this, I have so many small certifications, which is actually leads to a this much big certifications. Like I am also a certified certification in cybersecurity from ISC Square. I'm also CCIS from ISC Square, and likewise there are so many. I'm an NSC, EHE. There are a lot many things. We discuss them. Don't worry. Okay. So how the
what kind of certifications will give you so much grace towards your application orientation, right? So let's move on to what my career. So as I said, I have completed most more or less 16 plus years of experience in IT security. So you can consider first 5 years I worked as a system administrator and a network administrator. You can consider this is the area ఇక్కడ నేను యాక్చువల్లీ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, ఐటీ అంటే ఏంటి, నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, దీంట్లో ఏమేమి సర్వీసెస్ ఉంటాయి, అసలు అసలు సిస్టమ్ అంటే ఏంటి అనే విషయం గురించి నేను నేర్చుకున్నాను అనమాట. సో I took 5 years. So it's not mean that everyone should take 5 years, right? సో నేను దాన్ని ఏం చేశానంటే అందరికీ 5 years పట్టాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పేసి నేను ప్లాన్ చేశాను. ఆ ఎంటైర్ 5 yearsని ఓన్లీ 2 monthsకి అది 1.5 monthకి నేను దాన్ని ఒక బంచ్ ఆఫ్ డాటాని నా ఎక్స్పీరియన్స్ మొత్తాన్ని షేర్ చేసి అంటే ఒక గ్రూప్గా ఫామ్ చేసి ఐ మేక్ ఏ ఆల్ సర్వీసెస్ ఆల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా నేను ఒక 1.5 monthలో సెట్ చేసి పెట్టాను అనమాట ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ కింద. దెన్ ఐ బికమ్ ఏ ఆడిటర్. నేను మోర్ దెన్ 2 years వర్క్ చేశాను అక్కడ స్టార్టింగ్లో. బట్ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే మనకంత కొంచెం నాలెడ్జ్తో మనం ఆడిటర్గా వెళ్దాం అనేది కరెక్ట్ పాత్ కాదని చెప్పేసి దెన్ ఐ మూవ్డ్ ఆన్ టు బ్లూ టీమింగ్. అంటే నేను ఒక 2 to 3 years వరకు ఆడిటర్గా వర్క్ చేసినప్పుడు నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే నేను ఇంకా నేర్చుకోవాల్సింది చాలా ఉంది. సో దానికన్నా బెటర్ అని చెప్పేసి ఫస్ట్ నేను స్ప్లంక్ అండ్ క్యూరడార్ అనే 2 tools మీద చాలా రిగరస్గా ప్రాక్టీస్ చేసి నెట్వర్క్ అటాక్స్ అంటే ఏంటి, విండోస్ అటాక్స్ అంటే ఏంటి, అసలు మనకు అటాక్స్ అంటే ఏంటి, అసలు ఎందుకు ఉంటాయి, సో దీని మీద కొంచెం మనం గ్రిప్ పెంచుకుందాం అని చెప్పేసి అసలు అటాకర్ అంటే ఎవరు, అటాకర్కి హ్యాకర్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, హ్యాకర్కి అడ్వర్సరీకి డిఫరెన్స్ ఏంటి, అసలు వీళ్ళందరూ ఎందుకు వస్తారు, అసలు వీళ్ళందరూ ఎక్కడ ఉంటారు అనే విషయం గురించి నేను ఐడెంటిఫై చేసి దెన్ ఐ బికమ్ ఎన్ రియల్ టైమ్ కోఆర్డినేటర్. సో అటాక్ జరిగినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, సో అటాక్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి, అలాంటి విషయాల మీద నేను ఆల్మోస్ట్ ఒక 2.5 years రీసెర్చ్ చేశాను. ఓకే, దెన్ తర్వాత నేను క్లౌడ్స్ మీద క్లౌడ్ వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ, అజూర్ క్లౌడ్, AWS క్లౌడ్, GCP దట్ ఈస్ గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్, దెన్ IBM క్లౌడ్, ఇంకా అది కాకుండా డిజిటల్ ఓషియన్, లీనోడ్, అండ్ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఐ నీడ్ టు యాక్చువల్లీ మూవ్ ఆన్ టు సి అకార్డింగ్ టు టెక్నాలజీ వీ నీడ్ టు మూవ్ అహెడ్, రైట్? సో నేను ఈ సర్వీసెస్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి దీన్నే మనం డెవ్స్ ఆపరేషన్ డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ డెవ్ ఆప్స్ అంటాం మనం జనరల్లీ, డెవలప్మెంట్ ఆపరేషన్స్ అని. సో డెవాప్స్ అనే కాన్సెప్ట్స్ మీద సో లైఫ్ అంతా ఇప్పుడు డెవాప్స్ మీద వర్క్ అవుతుంది. కానీ మనకి ఏంటంటే డెవాప్స్ కన్నా ఎక్కువ డెవ్ సెక్యూరిటీ, సో ఆప్స్ సెక్యూరిటీ మనకి ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే లెట్స్ సే ఐ విల్ టేక్ ఎన్ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. ఇఫ్ యూ బికమ్ ఏ బీటెక్ or you can say MTech engineer, what you will get? A maximum of 1 lakh salary, right? సో కానీ మనం ఏం చేస్తాము, 1 lakh salary లైక్ MBBS చేసినంత మాత్రం డాక్టర్ అయిపోలేరు కదా, మళ్ళీ స్పెషలైజేషన్ చేస్తారు, మళ్ళీ సంథింగ్ పీజీ చేస్తారు. MBBS చేసిన తర్వాత MBBS అవగానే నేను డాక్టర్ అని చెప్పేసి ఖాళీగా ఎవరు ఉండరు కదా, సో దే వెంట్ టు పీజీ, స్పెషలైజేషన్ చేస్తారు. పీజీ తర్వాత ఏం చేస్తారు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటి, స్పెషలైజేషన్ ఇన్ లెట్స్ సే కార్డియోలో మళ్ళీ స్పెషలైజేషన్, మళ్ళీ స్పెషలైజేషన్, మళ్ళీ దాంట్లో ఆపరేషన్స్ ఆర్ యూ కెన్ సే ఎక్స్క్లూజివ్లీ సర్జికల్. సో వన్స్ సర్జికల్లోకి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ స్పెషలైజేషన్ చేస్తారు, రోబోటిక్స్ ఆపరేషన్స్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో ద మోర్ యూ లెర్న్ యాక్చువల్లీ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ కొన్ని రోజులు MBBSగా వర్క్ చేసిన తర్వాత జూనియర్ డాక్టర్స్ తర్వాత సీనియర్ పీజీ తర్వాత మళ్ళీ కొన్ని రోజులు దాన్ని ప్రాక్టీస్ వాళ్ళని ఏమంటారు, మనం జనరల్గా కొన్ని రోజులు ఇంటర్న్స్గా వర్క్ చేస్తారు ఒక్కొక్క లొకేషన్లో, జూనియర్ డాక్టర్స్గా రెసిడెంట్స్గా ఒక లెవెల్లో వర్క్ చేసి వన్స్ దే గాదర్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ దే గో టు నెక్స్ట్ లెవెల్. హియర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్, బట్ అందరికీ అన్నిసార్లు ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన తర్వాతే వెళ్ళాలని రూల్ ఏం లేదు. ఓకే, సో మనం ఏం చేస్తున్నాము, కొంచెం యాక్చువల్లీ ఎన్విరాన్మెంట్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేసి ఆ సేమ్ వాట్ వాజ్ మై ఎక్స్పీరియన్స్, వాట్ వాజ్ మై నేనేం ఫీల్ అయ్యాను త్రూ అవుట్ దిస్ 16 yearsలో నేను అంతా చెప్పేసి
మీరు ఓన్లీ 16 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల వర్క్ చేస్తారని నేను చెప్పను ఖచ్చితంగా. బట్ ఐ కెన్ సే ఒక 3 ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యాండిడేట్కి ఏదైతే ఉండాలో మినిమం గో రిచబిలిటీ, అవన్నీ నేను మీకు ఆ మినిమం స్టాండర్డ్ అంటే ఒక 3 ఇయర్స్ గాయ ఎలా వర్క్ చేస్తాడు ఎఫెక్టివ్గా, అలా మీరు వర్క్ చేసేంత క్యాపబిలిటీస్ నేను తెప్పించగలుగుతాను ఇక్కడ 160 ఈ ఒక ఆల్మోస్ట్ నేను ఈ కోర్స్ మొత్తం ప్లాన్ని 120 డేస్ అంటే మనం రిగరస్లీ 120 డేస్ అంటే 120 అవర్స్ ఆఫ్ సెషన్స్ మనకి ఇక్కడ జరుగుతాయి. ఈ 120 ఆఫ్ సెషన్స్లో అంటే 180 డేస్ టోటల్, కానీ సాటర్డే సండేస్ నేను ఆల్మోస్ట్ అందరికీ బ్రేక్ ఇస్తాను, ఎందుకంటే కంటిన్యూస్ ఎవరు చదవలేరు అయినో. సో డైలీ 1 అవర్ 120 అవర్స్. సో యూ కెన్ అచీవ్ సంథింగ్ లైక్ మ్యాజిక్స్. సో మనం చేయాల్సిందంతా ఏంటంటే ఈ 120 అవర్స్కి ఇంకొక 120 అవర్స్ యాడ్ చేసి టోటల్ 240 అవర్స్ మీరు కనుక కరెక్ట్గా చదువుకుంటే I can assure you that you can be a very good expert in this particular IT security with a 3 years of experience. Of course, I will add all 16 years of all my capabilities here, but I can say you can be a very good expert of 3 years. ఒక 3 ఇయర్స్లో ఏదైతే క్యాపబిలిటీ ఉంటుందో విత్ అంటే మీరు ఒక 3 ఇయర్స్ మొత్తాన్ని ఎంత రిగ్యురస్గా హార్డ్ వర్క్ చేసి తెచ్చుకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందో అంతా ఈ 120 డేస్లోనే మీరు ఖచ్చితంగా గ్యాదర్ చేయగలుగుతారు. సో నా ఎలా వస్తుంది, నా ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎలా వస్తుంది. ఫస్ట్ అందరికీ డౌట్ ఉంటుంది ఎలా వస్తుంది అనే ఒక డౌట్, రైట్? ఐ థింక్ ఆల్ ఆర్ కంఫర్టబుల్ ఇన్ తెలుగు, రైట్? అందరికీ ఓకే కదా? సో ప్రియర్ టు దట్ నేను ఒక జస్ట్ స్మాల్ ఇంట్రొడక్షన్ పార్ట్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాను. సో లెట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ రంజిత్. హాయ్ రంజిత్, నీ గురించి జస్ట్ టెల్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఐ వాంట్ టు జస్ట్ నో ఎవరెవరి ఆలోచనలు ఏంటి, అసలు వాళ్ళు ఏంటి, ఎక్కడ వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు అనే దాని మీద కొంచెం వర్కౌట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. హాయ్ రంజిత్. Hi, Yeah. I'm Ranjit. I'm an information security engineer. Previously already hold okay. SOC experience, but networking side and rest of these things I wanted to explore. Okay. So I have joined this session. Very nice. So you are comfortable in Telugu also, right? Yes. Yeah, very nice. So hi Prabhakar sir, very good evening. Prabhakar sir, are you there? Prabhakar sir. Okay. Hi Badri. Badri, are you there? Hi sir. Yeah. Hi sir. Yeah. Just tell about yourself. Why you have joined this Okay. course? Yeah. Okay. What are you and Hi, why you this have joined? Yeah. హాయ్ దిస్ ఇస్ బద్రీనాథ్. నేను జాయిన్ అంటే నేను జాయిన్ కావాలనుకున్నది ఎథికల్ హ్యాకింగ్ గురించి అండ్ ఐటీ సెక్టార్ లో ప్రతి విషయాన్ని తెలుసుకుందామని లైక్ రీసెర్చ్ మ్యాన్. Very good, Badri. You will get all the opportunities to learn here. I will start off with the basics, exclusive basics. Okay, don't worry, right? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Yeah. Hi Sandhya, very good evening. Sandhya, are you there? Hi. Hi Prabhakar sir, very good evening. Prabhakar sir, are you there? Hello. Yeah, Sandhya. Hi. Hi, myself Sandhya. I have working in assistant professor. Where? Bharat College Okay. in Hyderabad. Presently, Okay. I am leaving session, sir. Okay. Okay. So what is your scope of learning? Why you want to join this one? Sir, I don't know IT sector, sir. Presently, I only electronics section. Okay, you are electronics. You are from electronics background. Okay. Yes, sir. Okay, sir. very nice. Okay, thank you. So Okay, sir. okay, we'll start up from the very basics. Don't worry. I will make Okay. sure that you will learn everything. Okay. I think one Okay, more. I mean, girl will be there. I think her name is Sahiti. I think she will join from tomorrow. Hope so. Sir, will you ask me this one? Yeah, please.
Hello. Yeah, Sandhya. What do you want to ask? Please ask. You can ask. She said that she would be asking and updating you. Okay. Sandhya. Okay. Very nice selection. Yeah. Prabhakar sir, are you there? So he is my colleague, and he is also, he's also having experience in not in IT, but he is willing to work towards IT. Are you there, sir? Prabhakar sir? Okay. Anyway, I think he is there because of he might not, he might having some mic issue might be. Don't worry. We'll. I think he's my voice is audible to him. Don't worry. Prabhakar sir, don't worry. We can continuously once we started, we will continue to talk to each other. Don't worry. Okay. So this is all about. I think all of the people are from a very different field. Hope so. Don't worry. Already Ranjit knows some of the concepts. It's a very good thing. Now, what actually we are going to learn? So, I mean, from now onwards, at least this is the first day, right? So we don't have any problem. We will discuss. So what we're going to learn in our next sessions. So let's say I have a good plan. I will talk about the plan of action. So the first and foremost is we'll discuss about what is actually IT industry. IT industry, what is actually IT industry. Then once the IT industry completes, so what I will do, I will start explaining about the various services, various services. During these particular services, we are going to understand about actually in the IT industry, మనకి ఏమేమి ఉంటాయి like what we have, something like what is a data, what is a network. Now we are going to learn about data and network. It's very good, but this is not our scope because as I said, if you become an expert of something, so you are going to get a very limited thing. Like say, if as I said, if you become MBBS, you may get a 50,000 or a 1 lakh job. That's it. But if you are an expert in a various levels, like if you are an expert in heart surgeon, so you will get a more, lakhs and lakhs. Similarly, in the IT industry, when you go towards your software engineering, right? Software engineering. So this job you will get very easily by doing one product understanding. Let's say if I am a Java expert, if I am a Java expert, yes, you're going to become a Java developer. For that, you don't require anything. If you know the Java, you can be a Java developer. Okay. And over and above, as soon as you become, expert, so what happens? The more you become expert, the more you are going to get the salary. But the problem is there is a limitation for this particular salary. How much you are going to soon get? Let's say you are startup, you may going to start up with a 6 LPA. Okay. Right now, if you are very young, it's okay, very nice. So as soon as you go ahead, after 10 years, after 5 years, it may become something like 25 LPA. So this is the end of this particular Java exports. So if you are earning 25 LPA, you are something like you are brainstorming every day because Java export requires so much of development capabilities, right? So for every question you need to brainstorm. Every day you need to go for a brainstorm, heavy brainstorm. At the end of the day, you will get a small box of 25 LPA. There is no growth beyond this. You may go, if at all you are a very good expert and you are very exceptional, then also you max get 35 to 40 lakhs. There is no scope beyond this for any software developer. Okay. By the time your life might have been something like your 50-55 years or beyond that only. So this is a limitation for your software engineering. Now let's say application tester. Application tester. You want to become an application tester or a QC tester or something.
So let's say you are an automation engineer, automation tester, or a manual tester. Here also there is a startup. You go something like 6 LPA. You go up to maximum of 40 here also. So there is no scope beyond. If you become a manager or if you become something XYZ of that particular experience with that particular area, you will get a maximum of 40 lakhs. You can't go beyond that. 6 LPA also, it's a quite heavy startup. You don't get, never, very rare. Generally you will get a 6 LPA kind of thing. Nowadays a 4 to 5 LPA generally you get. But when we talk about IT security, there are two type of IT security. One is IT security. This is purely technical. We will discuss about purely technical. Here we have some different levels. Okay, let's say I will talk about understanding. For the understanding, I'll talk about red teaming, or we can say attacking, or you can say pen testing. We can simply say the good words is something like pen testing for an organization. Also we used to write red teaming. The startup salary is 6 LPA here, and you can go up to, by learning and by getting so many certifications, and you can go up to 60 lakhs. Okay, you can go up to 60 lakhs within no time. That if you are a 15 years experience guy, not 15 years, 10 years to 10 to 12 years, 10 to 12 years guy used to get a 60 LPA with add-on certifications. Now the question is, you can also say, నువ్వు కూడా చెప్పొచ్చు, నేను జావాలో కూడా ఏమైనా సర్టిఫికేషన్, జావాలో చేయడానికి ఇంకేముండదు, జావా, కోర్ జావా, అడ్వాన్స్ జావా, ఇంకా దాంట్లోనే కొంచెం ఇంకా యాడ్ ఆన్ చేసే సంథింగ్ లైక్ వీ కెన్ సే ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్. అది వెళ్తేనే నువ్వు 30 to 45 lakhsకి వెళ్తావు ఇక్కడ. కానీ ఐటీ సెక్యూరిటీలో రెడ్ టీమింగ్ అనే ఒక్కటే వర్క్, అంటే పెన్ టెస్టింగ్లో దాంట్లో నెక్స్ట్ లెవెల్. ఇప్పుడు పెన్ టెస్టింగ్ ఒక కంప్యూటర్ని చేస్తారు, ఒక నెట్వర్క్ని చేస్తారు. మనకు ఒక కంప్యూటర్ ఉంటే దాన్ని పెన్ టెస్టింగ్ ఆఫ్ ఒక కంప్యూటర్ అంటాం, ఒక ల్యాప్టాప్ అంటాం. అదే ఒక సర్వర్ని చేస్తారు, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ సర్వర్ని చేస్తారు, ఒక నెట్వర్క్ని చేస్తారు. అంటే ఒక్కొక్క దగ్గర మీకు కొత్త కొత్త టెక్నాలజీస్, కొత్త కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్, ఎప్పుడు డైలీ కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు రెడ్ టీమింగ్లో. సిమిలర్లీ ఇది అటాకింగ్ సైడ్ కదా. దీంట్లోనే ఇంకో పార్ట్ ఉంది, బ్లూ టీమింగ్. ఓకే, బ్లూ టీమింగ్ అంటే ఏంటంటే పైన అటాక్ చేస్తారు కదా, ఇక్కడ డిఫెండ్ చేస్తారు. అంటే పైన అటాకర్స్గా, కింద ఇన్సిడెంట్ రెస్పాండర్గా అంటాం. ఇన్సిడెంట్ రెస్పాండర్. ఓకే, ఇన్సిడెంట్ రెస్పాండ్ అంటే సడన్గా ఒక అటాక్ జరుగుతుంది, నువ్వు దాన్ని ఎలా ఆపాలి. దీంట్లో ఏముంటాయి, దీంట్లో చాలా ఉంటాయి అనమాట. లైక్ టూల్స్, మానిటరింగ్ అంటాం దీన్ని బేసికల్లీ. మానిటరింగ్, ఇప్పుడు మానిటరింగ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ అప్లికేషన్ కావాలి, అప్లికేషన్ ఇన్స్టాల్ చేసేవాడికి ఉండాలి కదా. సేమ్ దానికి అడ్మినిస్ట్రేటర్ అంటాం. ఏంటి, అప్లికేషన్స్. ఇప్పుడు అప్లికేషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయనేది మనం మాట్లాడుకుందాం. సో దీంట్లో కూడా బ్లూ టీమింగ్లో సేమ్ 6 LPA, you can go up to 60 LPA easily. 60 lakhs per annum is not a big deal in this particular area. దీంట్లోనే ఇంకొకటి ఉంటుంది, పర్పుల్ టీమింగ్. పర్పుల్ టీమింగ్ అంటారు. ఇదేంటంటే బోత్ రెడ్ అండ్ బ్లూ అనమాట, అటాక్ అండ్ డిఫెండ్. సో వీళ్ళ పని ఏంటంటే, వీళ్ళు బేసికల్ ఏం చేస్తారంటే వల్నరబిలిటీ మేనేజ్మెంట్ అంటారు దీన్ని, వల్నరబిలిటీ మేనేజ్మెంట్. ఓకే, నేను జస్ట్ ఏంటంటే ఓన్లీ మీకు స్కోప్ చెప్తున్నాను, ఎందుకు మీరు ఇది చేస్తే మీకు స్కోప్ ఎక్కువ ఉంటుంది అనేది. ఓకే, వల్నరబిలిటీ మేనేజ్మెంట్, వల్నరబిలిటీ అంటే వీక్నెస్. అంటే పైన ఉన్న రెండు టెక్నాలజీస్ని వాడుకొని మనం వీక్నెస్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఒక సాఫ్ట్వేర్లో కానీ, ఒక అప్లికేషన్లో కానీ, ఒక నెట్వర్క్లో కానీ, ఒక ఆర్గనైజేషన్లో వీక్నెస్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాము, ప్లస్ దాన్ని రెమిడియే చేస్తాం. అంటే మనం దాన్ని ప్యాచింగ్ చేయాలి కదా, రెమిడియల్ యాక్షన్. దీనికి కూడా మంచి స్కోప్ ఉంది. దీనికి కూడా సేమ్ 6 LPA, యూ కెన్ గో అప్ టు 60 LPA ఈజీగా. అంటే రెడ్ టీమ్, బ్లూ టీమ్, పర్పుల్ టీంలోకి వెళ్తే మీరు ఇది ఈ లెవెల్లో ఉంటారు. అయితే ఇది అప్ టు లేయర్ అంటే L3 ఇంజనీర్స్ వరకే. L3
L3 ఇంజనీర్స్ అంటాం మనం దీన్ని, L3 ఇంజనీర్స్ అంటాం. సో దీని నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటంటే యూ కెన్ సే దీన్ని టెక్నో మేనేజరల్ అంటాం మనం. తర్వాత నుంచి మనం ఏం మాట్లాడతాం, సెక్యూరిటీ టెక్నో మేనేజరల్ ప్రోగ్రామ్. సో పైన వచ్చిన టెక్నికల్ ఎక్స్పర్టీస్ విత్ మేనేజ్మెంట్, ఎందుకంటే ఇది వెరీ న్యూ లైఫ్, ఎందుకంటే ఇది చాలా ఫ్రెషింగ్ అని లాస్ట్ ఒక 5-6 years నుంచి 10 years నుంచి ఒక 7 years నుంచి కొంచెం భూమి ఎక్కువ వచ్చింది. సో దీంట్లో ఏంటంటే టెక్నో మేనేజర్ అని ఒక స్పెసిఫిక్ ఏరియా ఉంటుంది, ఎందుకంటే మీరు టెక్నికల్ ప్లస్ మేనేజర్. ఏం మేనేజర్ చేయాలి, ఇప్పుడు ఇన్సిడెంట్ రెస్పాండర్ ఉన్నారు, ఒక 4-5 ఇన్సిడెంట్స్ జరిగినాయి, ఒక 4-5 ఇన్సిడెంట్స్ జరిగిన జగేషన్లో ఒక 2-3 దాన్ని హ్యాండిల్ చేసినప్పుడు వాటి నుంచి నువ్వేం ఐడెంటిఫై చేస్తావు అనేది టెక్నో మేనేజర్గా. ప్లస్ ప్రతి లెవెల్లో సాక్ ఆపరేషన్స్ మేనేజర్ అంటారు, అంటే ఆపరేషన్స్ని మేనేజ్ చేసేవాళ్ళు. సెకండ్ ఏంటంటే సిసో అంటే ఒక కంపెనీ యొక్క చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్ అంటారు, చీఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్. సో లైక్ మనం ప్రతి లెవెల్లో టెక్నో మేనేజర్ దీంట్లో అంటే వల్నరబుల్, సేమ్ పర్పుల్ టీమింగ్లో సిమిలర్లీ ఎలా అంటే మేనేజర్ అంటే ఎంజిఆర్ వల్నస్ టీమ్. సో ఇలా స్పెసిఫిక్ టీమ్కి మేనేజర్స్ ఉంటారు అనమాట. అంటే వల్నరబిలిటీ మేనేజ్మెంట్ అనేది ఒక ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ ఈస్ ఏ వెరీ బిగ్ ఓషన్. బ్లూ టీమింగ్ అనేది ఎందుకంటే దగ్గర రెడ్ టీమింగ్లో ఒక 1000 టూల్స్ ఉన్నాయి, బ్లూ టీమింగ్లో దగ్గర ఒక 200 టూల్స్ ఉన్నాయి, పర్పుల్ టీంలో దగ్గర నీకు ఒక 40-50 టూల్స్ ఉన్నాయి. దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే కానీ ప్రతి ఒక్కదానికి ప్రాసెస్సే. లైక్ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తా అంటే, మనము ఒక్కసారి స్కూటీ నేర్చుకున్నాం అనుకో, ఏ స్కూటీ అని ఈజీ తోలేస్తాం. సిమిలర్లీ బైక్ నడిపించుకుంటే బైక్, సిమిలర్లీ కార్ నేర్చుకుంటే ఏ కార్ అయినా నడిపించేస్తాం. బట్ ఏంటంటే సపోజ్ మనము మారుతి 800 తీసుకున్నాం అనుకో, దానికి లిమిటెడ్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి, మనకు లిమిటెడ్ అనే కొన్ని కనబడతాయి కదా, వాడినే వాడుకుంటాం. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ మూవ్ ఆన్ టు ఎ BMW, దానికి చాలా బటన్స్ ఉంటాయి, చాలా ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, చాలా ఫీచర్స్ ఉంటాయి. సో ఇక్కడ కూడా డిఫరెంట్ అప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ టూల్స్ ఉంటాయి. దాన్ని ఎలా వాడడం అనేది మన మెయిన్ టార్గెట్. సో కానీ ఇది సెక్యూరిటీ కదా, దీంట్లో నేర్చుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ అంటే ఇప్పుడు మీకు ఇది నేర్చుకోవాలి అంటే దీనికి అసలు విషయం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే అసలు ఆ పైన సెక్యూరిటీకి మనం దేని సెక్యూరిటీ చేస్తున్నాం, అసలు ఎందుకు సెక్యూరిటీ చేయాలి, అవసరం ఏంటి. సో దట్ ఈజ్ వాట్ నేను డాటా నెట్వర్క్ అండ్ డాటా సెక్యూరిటీ, నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ. ఇప్పటివరకు మాట్లాడిందంతా మనం డాటా అండ్ నెట్వర్క్, డాటా సెక్యూరిటీ అండ్ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ. సో ఇది కాకుండా మనకి కొన్ని ఉంటాయి అన్నమాట ఎక్స్ట్రా. అంటే టెక్నో మేనేజర్లోనే వీళ్ళు టెక్నో మేనేజర్ కదా, ఇంకొకరు ఉంటారు సెక్యూరిటీ మేనేజర్స్. వీళ్ళు ప్యూర్లీ మేనేజర్స్. అంటే ఇలా కంప్లయన్సెస్ మేనేజ్ చేస్తుంటారు. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ PCI DSS అనే ఒక సెట్ ఆఫ్ రూల్స్ని వీళ్ళు చదువుకొని వస్తారు. ISO 27001, లైక్ GRC గవర్నెన్స్ రిస్క్ అండ్ కంప్లయన్స్. సో ఇలాంటివి లైక్ యూ కెన్ టేక్ FISMA. సో ఒక కంపెనీలో వాళ్ళు కొన్ని రోజులు వర్క్ చేసి దాంట్లో ఉన్న టెక్నాలజీస్ని అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఈ లెవెల్లో వస్తారనమాట. వీళ్ళందరినీ ఏమంటారు జనరల్గా ఆడిటర్స్ ఆర్ ఏ కంప్లైన్స్ మేనేజర్స్ అంటాం. ఆడిటర్స్ అండ్ కంప్లైన్స్ మేనేజర్స్. నా ఆడిటర్స్ అండ్ కంప్లైన్స్ మేనేజర్స్లో 2 టైప్స్. ఒకళ్ళు ఏంటంటే ఇంటర్నల్ ఆడిటర్ ఆర్ ఇంటర్నల్ కంప్లైన్స్ మేనేజరు, నెక్స్ట్ లీడ్ ఆడిటరు, లీడ్ కంప్లైన్స్ మేనేజర్. సో అవుట్ సైడ్ వర్క్ చేయడానికి వెళ్తే దాన్ని, అంటే మీకు ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేయడానికి వెళ్తే దాన్ని ఇంటర్నల్ ఆడిటర్స్. కొన్ని రోజులు ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత యూ కెన్ వర్క్ ఫర్ ఎనీ ఆర్గనైజేషన్. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అవుట్ సైడ్ ఆర్ ఏ ఎక్స్టర్నల్ ఆడిటర్ ఆర్ వి ఆల్సో ద లీడ్ ఆడిటర్. ఓకే, సో మన స్కోప్ ఏంటి, మనం ఇదంతా నేర్చుకోవడము
ఇదంతా అనేది చాలా పెద్ద ప్రాసెస్. ఇదంతా నేర్చుకుంటే మీకు కనీసం ఒక 2 years 3 years అన్నా పడుతుంది ఓన్లీ నేర్చుకోవడానికి. లైక్ ఇది ఒక డిగ్రీ కోర్స్ లాగా, ఒక గ్రాడ్యుయేట్ కోర్స్ లాగా. సో ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ బిగ్ ప్రాసెస్. సో దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయడానికి నేనేం చేస్తున్నాను, సో నేను కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్ తయారు చేశాను. సో ఐ హ్యావ్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్. ఫస్ట్ నేనేం చెప్తాను, ఫస్ట్ ఐటీ అంటే ఏంటి చెప్తాను, దెన్ ఐటీ సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటి చెప్తాను. ఓకే, దెన్ వాట్ ఈజ్ మీన్ బై డాటా, డిజిటల్ డాటా అంటే ఏంటి, డిజిటల్ డాటా. తర్వాత వాట్ ఈజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, వాట్ ఈజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ఏమేమి ఉంటుంది, డివైస్ అంటే ఏంటి, నెట్వర్క్ డివైస్ అంటే ఏంటి, కాంపోనెంట్ అంటే ఏంటి, కాంపోనెంట్ అంటే ఏంటి, వేరియస్ కాంపోనెంట్స్. మీకు ఎలా అంటే యూ ఈవెన్ నీడ్ టు నో ఏమేమి కేబుల్స్ ఉంటాయి, కేబుల్స్ ఏముంటాయి, నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, దెన్ వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ కేబుల్స్. సో తర్వాత వాట్ ఈజ్ నెట్వర్క్. ఓకే, వన్స్ నెట్వర్క్ అర్థమైన తర్వాత నేనేం చెప్తాను, మీకు ప్రాక్టీస్ చేయాలి కదా, దానికి మీకోసం ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ కావాలి, దాన్ని హైపర్వైజర్ అంటారు. హైపర్వైజర్, దీన్నే మనము VMware అనే ఒక అంటే వర్చువల్ మిషన్ ఆర్ వర్చువలైజేషన్ అని కూడా అంటాం దీన్ని. ఓకే, వర్చువలైజేషన్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్, ఇది మీకు చెప్తాను. దీంట్లో 2 types ఉంటాయి, type 1 అండ్ type 2. సో ఇది తెలిసిన తర్వాత మీకు ఏం చెప్తాను, ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ విండోస్, వాట్ ఈజ్ లినక్స్. ఓకే, విండోస్లో సర్వీసెస్ మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, ప్యూర్గా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, విండోస్ సర్వీసెస్. ఓకే, విండోస్ సర్వీసెస్ నేను ఓఎస్ని ఇన్స్టాల్ చేపిస్తాను, ప్రాక్టీస్ చేపిస్తాను, మీకు ఇస్తాను, ఇన్స్టాల్ చేయండి, ఇవి ఇలా ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. ఐపీ ఎట్లా కాన్ఫిగ్ చేస్తాము, దీంట్లో ఐపీ ఎట్లా కాన్ఫిగ్ చేస్తాము, నెట్వర్క్లో ఎట్లా తీసుకొస్తాము, ప్రతి ఒక్కటి ఐపీ అంటే ఏంటి, నెట్వర్క్ ఎట్లా కాన్ఫిగర్ చేస్తాము, దీంట్లో బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఏంటి, ఫైర్ వాల్ ఎట్లా కాన్ఫిగర్ చేస్తాము, ఇవన్నీ మనకు తెలిసి ఉండాలి. అప్పుడే మనకి దీంట్లో అంటే మనం ఎక్కడ సెక్యూర్ హార్డెన్ చేస్తాము అనేది అన్నీ తెలిసి ఉండాలి అనమాట. సేమ్ లినక్స్లో కూడా లినక్స్ సర్వీసెస్. ఈ తర్వాత మీకు వేరే సర్వీసెస్ అంటే మేము ఒక్క దాంట్లో చూపించి ఇంకొకటి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయమని చెప్తాను, ఇది చేయండి, దీన్ని ఇలా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు, దీన్ని చేయండి, ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. సో తర్వాత విండోస్ తర్వాత ఈ ప్రాక్టీస్ అయిన తర్వాత మీకు వెబ్ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి, ఫైల్ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటి, FTP అంటే ఏంటి, ఎట్లా కాన్ఫిగర్ చేస్తాము, ఫైర్ వాల్ అంటే ఏంటి, ఎట్లా కాన్ఫిగర్ చేస్తాము, తర్వాత IDS అంటే ఏంటి, IPS అంటే ఏంటి, EDR అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ అంటే ఇంట్రూజన్ డిటెక్షన్ సిస్టము, ఇంట్రూజన్ ప్రివెన్షన్ సిస్టము, EDR ఎండ్ పాయింట్ డిటెక్షన్ అండ్ రెస్పాన్స్ అని, ఇలా కొన్ని విషయాలు చెప్పిన తర్వాత ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ మనము నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ అనేది నేర్చుకోవడం మొదలు పెడతాం. ఫస్ట్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటి, నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటి నేర్చుకుంటాం. తర్వాత డాటా సెక్యూరిటీ అనే టూల్స్ దాని గురించి నేర్చుకుంటాం. దెన్ ఫాలోడ్ బై మనము సిమ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ గురించి నేర్చుకుంటాం. దీంట్లో 2 tools స్ప్లంక్ అండ్ క్యూరడార్ అనే 2 tools గురించి నేను మీకు నేర్పిస్తాను. తర్వాత వల్నరబిలిటీ అసెస్మెంట్ అంటే ఏంటి చెప్తాను. వల్నరబిలిటీ అసెస్మెంట్ అంటే ఏంటి, దీన్ని ఎలా చేస్తారు, దీంట్లో మీకు 2 tools చెప్తాను. మళ్ళీ దీంట్లో కూడా నెస్సెస్ అనే ఒక టూల్ గురించి, ప్లస్ ఇంకొకటి అయితే మనకి టూల్ని బట్టి నేను యాక్చువల్లీ క్వాలిస్ అనుకుంటున్నాను, క్వాలిస్ దొరికితే క్వాలిస్, లేదు అంటే NSC అంటారు, దాన్నే మనం ఏంటిది జెన్మ్యాప్, Nmap అండ్ జెన్మ్యాప్ స్క్రిప్ట్ ఇంజిన్. ఓకే, సో తర్వాత మనం ఏం నేర్చుకుంటాము, కొంచెం పెన్ టెస్టింగ్ అంటే అటాక్ అంటే ఏంటి, పెన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి నేర్పిస్తాను అనమాట. పెన్ టెస్టింగ్లో ఏముంటాయి, బేసికల్లీ పెన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటి, బేసికల్లీ మనం ఇక్కడ ఏం నేర్చుకుంటాము, కలి అంటే ఏంటి. ఫస్ట్ కలి అనేది ఒకటి అఫెన్సివ్ ఓఎస్ అన్నమాట, కలి ఓఎస్ అనే దాని గురించి నేర్చుకుంటాం. కలి ఓఎస్ అంటే ఏంటి, కలి అనేది ఒక అటాక్ చేయడం ఎలాగా, అంటే అటాక్ ఎలా చేస్తాము, అటాక్ చేస్తే మనకి ఏం వస్తుంది, బ్యాక్గ్రౌండ్లో 1-2 మనం అటాక్స్ చూస్తాం ఎలా ఉంటుంది, వావ్ ఇది అనేది మీకు ఒక ఐడియా, ఒక కాన్ఫిడెన్స్ రావడం కోసం
కలి ఎట్లా ఇన్స్టాల్ చేస్తారు, ఎక్కడి నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు. మనం చాలా లైనక్స్లో ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, రెడ్ హ్యాట్ అని అదని ఇదని చాలా చూపిస్తాను. కానీ దాంట్లో మీకు ఒక్కొక్కటి తెలుసుకోవాలి. దాంట్లో కలి అనేది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు వైఫైని ఎట్లా హ్యాక్ చేస్తారు, వెబ్ పేజ్ని ఎట్లా అంటే ఎన్యూమరేట్ చేస్తారు, దాంట్లో ఏం తెలుసుకోవాలి. దీని తర్వాత మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కంప్లైంట్స్ లెవెల్లోకి వెళ్తున్నాం. కంప్లైంట్స్ లెవెల్ అంటే మైటర్ అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది మనకి. సో మనం స్ప్లంక్ క్యూరడార్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్ అంటే ఏంటి, ఇన్సిడెంట్స్ రెస్పాన్స్ ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది, ఎక్స్క్లూజివ్ కాన్సెప్ట్. దీంట్లో మనం ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్లో ఒక ప్రాసెస్ ఎట్లా మనం ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్ చేస్తాం, దీంట్లో మనం కంప్లైన్సెస్ నేర్చుకుంటాం, ఇన్సిడెంట్ రెస్పాన్స్ కంప్లైన్సెస్. దీంట్లో మనం PCI-DSS అంటే పేమెంట్ కార్డ్ ఇండస్ట్రీ, డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ కార్డ్ సంబంధించినది. తర్వాత ISO 27000 ఇన్ఫర్మేషన్ సెక్యూరిటీ దానికి సంబంధించిన కంప్లైన్సెస్ నేర్చుకుంటాం అన్నమాట. సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్లో మనం అర్థం చేసుకుంటాము విండోస్ అటాక్స్, లైనక్స్ అటాక్స్, నెట్వర్క్ అటాక్స్. ఓకే, ఇదంతా నేర్చుకున్న తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఇదంతా బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్స్. ఇప్పుడు మనం ఒక అప్లికేషన్ నేర్చుకుంటాం. ఇది అయిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎటు వెళ్తాము, నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్ళిన తర్వాత వీటికి సంబంధించిన టెక్నో మేనేజ్ స్కిల్స్ లైక్ అసెట్ సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటి, అసెట్ సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటి, డొమైన్ సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటి, కంప్లైంట్ సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటి, అలా సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటి. తర్వాత మనం ఒక ఏరియా ఆఫ్ అప్రోచ్ సెక్యూరిటీ డివైస్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు, సెక్యూరిటీ డివైస్ మేనేజ్మెంట్. సో దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అంతా మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఇలా డిస్కస్ చేసిన తర్వాత మీకు దీంతో పాటుగా నేను 14 NSC నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ అసోసియేట్ అనే ఒక సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది, 1, NSA 2. ఇది 14 అనే ఆర్గనైజేషన్ మీకు ఈ 2 సర్టిఫికేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ 2 ప్రొవైడ్ చేసేటప్పుడు మీకు అందులో క్లాసెస్ జరుగుతుంటాయి, అది మిమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి దానికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి ఈ కోర్సెస్ కంప్లీట్ చేపిస్తాను. ఫాలోడ్ బై కోడ్ రెడ్ అనే ఒక కంపెనీ ఉంది, ఈసీ కౌన్సిల్ అనమాట. ఇది యూరోపియన్ కౌన్సిల్ అంటారు, ఈసీ కౌన్సిల్ అంటారు మనం. దీంట్లో NSC అని ఉంటుంది, నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ ఎసెన్షియల్. తర్వాత DFE ఉంటుంది, డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్ ఎసెన్షియల్. EHE అని ఉంటుంది, ఎథికల్ హ్యాకర్ ఎసెన్షియల్. సో ఇవి 3 కూడా సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్కటి 12 అవర్స్ సెషన్స్ ఉంటాయి. నేను మీకు టార్గెట్స్ ఇస్తాను, ఈరోజు ఈ సెషన్ చదవాలి, ఇంత అంటే అది 1 అవర్ సెషన్ ఉంటుంది కానీ చాలా పెద్ద ఉంటుంది. దాంట్లో మీరు ఏం నేర్చుకున్నారనేది నేను ఖచ్చితంగా మనం గ్రూప్ డిస్కషన్ చేస్తాము. ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఫైనల్గా ఎగ్జామ్ ఉంటుంది, దాంట్లోనే అది ఎగ్జామ్ మనం రాయాలి ప్రాపర్గా. నేను ఈ సర్టిఫికేషన్స్ 5 చేపిస్తాను. ఇది కాకుండా ఇంకొకటి ISC స్క్వేర్ అని ఒకటి ఉన్నది, ISC స్క్వేర్. ఇందులో ఏంటంటే సర్టిఫికేట్ CC అనే ఒక కోర్స్ అనమాట, సర్టిఫికేట్ ఇన్ సైబర్ సెక్యూరిటీ, సో ఇది ఒక ఫండమెంటల్ కోర్సు. సైబర్ సెక్యూరిటీకి మీకు సర్టిఫికేట్ ఇస్తారు వీళ్ళు. సో ISC స్క్వేర్ వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ సర్టిఫికేషన్ ప్రొవైడెడ్ కంపెనీ. సో ఇవన్నీ సర్టిఫికేషన్స్ మనకి ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి, దానికి మనం ఏం నేర్చుకోవాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పైనుంచి మనం వస్తుంటాం కదా, ఈ పైన IT ఇండస్ట్రీ నుంచి మొదలుపెట్టి డివైస్ ఎట్లుంటాయి ఏంటి, అసలు మనం ఏం చేస్తాం అనే దాని గురించి ప్రతి ఒక్కటి మాట్లాడుకుంటూ ఇవన్నీ మనం ప్రతి ఒక్కటి నేర్చుకుంటూ వచ్చేసిన తర్వాత నువ్వు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఈ 6 సర్టిఫికేషన్స్ నువ్వు ఈజీగా క్రాక్ చేయగలుగుతావు. ఈ 6 సర్టిఫికేషన్స్ ఉన్నాయనుకోండి, నేను ఒప్పుకుంటాను ఇవన్నీ ఫ్రీ సర్టిఫికేషన్సే, కానీ ఇవి మీరు డైరెక్ట్గా చేస్తే మీకు అసలు రావు. కానీ ఇవి రావాలి అంటే ఈ సర్టిఫికేషన్స్ చేసిన తర్వాత ఒక స్కోప్ అనేది ఉంది మీకు. నేను ఈ సర్టిఫికేషన్స్ చేసిన, లైక్ నేను పే సర్టిఫికేషన్స్, లెట్స్ సే ఐ విల్ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. నేను ఇప్పుడు 601, 10007, CEH, NSA అని 4 చేశాను. ఈ 4కి నేను దాదాపు 2 lakhs ఖర్చు పెట్టాను.
అంటే సెక్యూరిటీ ప్లస్కి సిఈహెచ్కి 50,000, నెట్వర్క్ ప్లస్కి ఎన్ఎస్ఐకి దాదాపు ఇంకొక సమ్ 60,000-70,000 వరకు ఖర్చు పెట్టాను. దాదాపు 1,70,000 ఖర్చు పెట్టాను. కానీ ఇక్కడ ఏదైతే స్టఫ్ ఉందో అదే స్టఫ్ అదే క్లాసు అంతే మొత్తము మీకు ఈ యొక్క ఫ్రీ సర్టిఫికేషన్స్లో ఈ సర్టిఫికేషన్స్ మొత్తంలో మీకు కవర్ అయిపోతుంది. కవర్ అయిపోతే మీకు ఏమర్థం అవుతుంది? ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ అంతేనా ఇంత అంటే మొత్తం అంతా చూసుకుంటే ఇదే అనమాట. సో మీరు 1,70,000 పే చేసి సర్టిఫికేషన్ చేసినా అంతే, ఈ ఒక 6 సర్టిఫికేషన్ స్కోర్ చేసినా అంతే. సో మీకు అక్కడ మీకు 1,70,000 ఈక్వలెంట్గా మీరు అంటే బయట కంపెనీస్కి ఆల్రెడీ తెలుసు ఈ 6 సర్టిఫికేషన్స్ ఈక్వలెంట్ టు ద 3 సర్టిఫికేషన్స్ అని. సో అలా మీకు ఫస్ట్ లెవెల్ ఆఫ్ సర్టిఫికేషన్స్ తర్వాత నుంచి మీరు పెయిడ్ సర్టిఫికేట్ చేసుకొని అండ్ ఎంత ఎంత ఎన్యూమరేట్ చేసుకుంటూ ఎంత ఎన్లార్జ్ అవుతూ ఉంటే మీరు అంతంత మీకు స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట. దీంతో పాటు నేను చెప్పిన 2 టూల్స్ చాలా ఫేమస్ టూల్స్, స్ప్లంక్, క్యూరడార్ అనే 2 టూల్స్ మనం లాగ్ అనాలిసిస్లో వాడతాము. నెసస్ అనే ఒక టూలు, క్వాలిస్ అనే టూలు. ఇది ఈ కొన్ని టూల్స్ నేర్చుకొని కూడా బయట ఓన్లీ ఇక్కడ వరకే నేర్చుకొని కూడా బయట ఒక 4-5 lakhs ప్యాకేజ్లో జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. స్టార్ట్అప్ అంటే వెరీ న్యూ కేసులో ఫ్రెషర్ కింద జాయిన్ అయిన వాళ్ళు ఒక 5 to 6 lakhs వరకు జాయిన్ అయిన వాళ్ళైతే ఉన్నారు. కానీ ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే ఏంటంటే మీకు ఒక గుడ్ స్కోప్ అనమాట. అంటే మీరు నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ ఒక అంటే కాన్ఫిడెంట్గా మీరు అడ్రస్ చేయగలుగుతారు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అయినా. సో ఇవన్నీ నేర్చుకొని మీకు ఒక 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ కనుక ఉంటే మీకు ఈజీగా నన్ అదర్ లెస్ దాన్ 10 lakhs ప్యాకేజ్లో మీరు జాయిన్ అయిపోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ ద స్కోప్ ఆఫ్ ప్లాన్. సో ఆల్రెడీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేశాను. రంజిత్, సంధ్య, బద్రి, ప్రభాకర్ సార్ అండ్ వీళ్ళందరూ ఆల్రెడీ దే నోస్ అబౌట్ దిస్ సినారియో. జస్ట్ ఒక అండర్స్టాండింగ్ కోసం నేను ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. అండ్ దీనికి మటుకు చాలా స్కోప్ ఉంది. జస్ట్ 120 hours ఆఫ్ యువర్ లైఫ్లో ఒక 120 hoursని ప్లస్ ఒక 120 hours ప్రాక్టీస్కి స్పెండ్ చేస్తే నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటారు. 100% షూరిటీ ఇస్తాను. ఐదర్ దట్ మే బి ఫేక్ ఆర్ ఒరిజినల్ ఎక్స్పీరియన్స్. 3 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అని పెట్టుకొని ఈ సబ్జెక్ట్స్తో బయటకు వెళ్తే మినిమం 10 lakhs ప్యాకేజ్ 100% అష్యూరెన్స్ ఇస్తారు. సో 10 lakh అనేది మీరు ఏజ్ని బట్టి ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి ఎట్లా చూసుకున్నామంటే మీరు యాడ్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్, యాడ్ ఆన్ ఎక్స్ట్రా సర్టిఫికేషన్స్ విల్ గివ్ యూ మోర్ బెనిఫిషియల్. లైక్ మీరు ఈ సర్టిఫికేషన్స్తో పాటు నేను ఇది చేశాను, నాకు ఇంత ఐడియా ఉంది, నాకు ఈ సర్టిఫికేషన్ వేరే నెక్స్ట్ లెవెల్ సర్టిఫికేషన్స్ కూడా చేశాను అంటే మటుకు యూ కెన్ గో అప్ టు 12-15 వరకు అయితే ఖచ్చితంగా అటెండ్ చేయగలుగుతారు. అంత అష్యూరెన్స్ అయితే నేను ఇవ్వగలుగుతాను. బట్ ప్రియర్ టు దట్ యూ షుడ్ కంప్లీట్ ఆల్ దీస్ లెవెల్స్. ఈ లెవెల్స్లో మీకు ఐడియా ఉంటేనే మీరు నెక్స్ట్ లెవెల్లో అంటే ఒక నెట్వర్క్ ఆర్కిటెక్చర్ని మీరు అర్థం చేసుకొని దానికి ఉన్న అంటే సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ అన్నీ అర్థం చెప్పినప్పుడే మీరు ఒక ఆర్గనైజేషన్లో లీడ్ అంటే ఒక మంచి పొజిషన్స్లో సెటిల్ అవ్వగలుగుతారు. సో ఇదంతా చెప్పడానికి మీరు ఓన్గా ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా చేయొచ్చు. సేమ్ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మీరే ఓన్గా ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతూ ఉంటారు. బట్ అది ఎలా అంటే ఫస్ట్ ఫ్రెషర్ జాయిన్ అయ్యి జాయిన్ అవుతూ మళ్ళీ సర్చ్ అంటే ఈ లెవెల్లో ఎక్స్పీరియన్స్ కావాలంటే కనీసం ఒక 6-7 years 8 years వరకైనా మీరు కంటిన్యూస్గా సర్చ్ అంటే రిగరస్గా వర్క్ చేస్తేనే ఈ లెవెల్లో మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఎందుకంటే డే టు డేలో మీకు ఆల్మోస్ట్ ఒక చాప్టర్ అంటే ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు ఒక స్ప్లంక్ అనే ఒక టాపిక్ ఉంది. ఈ స్ప్లంక్ అనే ఒక టాపిక్ మీకు కంపెనీలో వర్క్ చేస్తూ నేర్చుకొని అంటే దాంట్లో మాస్టర్ అవ్వడానికి మీకు దాదాపు ఒక 1 to 1.5 years పట్టుద్ది. సిమిలర్లీ క్యూరడార్ అయితే దాదాపు ఒక 2 years పట్టుద్ది ఎక్స్పోర్ట్ అవ్వడానికి. సో ఇమాజిన్ చేయండి సో నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎలా ఉంటుంది అనేది. సో ఇలాంటివి అంటే ఇందులో వర్క్ చేస్తే నీకు మళ్ళీ ఇందులో వర్క్ చేయడానికి స్కోప్ ఇవ్వరు. నెసెస్లో వర్క్ చేస్తే క్వాలిటీస్లో వర్క్ చేసే స్కోప్ ఇవ్వరు. సో ప్రతి దాంట్లో వర్క్ చేయాలన్న ఆలోచన ఉంటే మటుకు అంటే నెక్స్ట్ లెవెల్లో L3 లెవెల్లో వర్క్ చేస్తే అప్పుడు అన్నిట్లో హ్యాండ్స్ అని ఉండాలి. అప్పుడు అన్నిట్లో కనీసం బేసిక్ ఐడియా ఉంటేనే మనము ఆ లెవెల్లో వర్క్ చేయగలుగుతాం, లేకపోతే ఇబ్బంది ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాం. సో దీంతో పాటు మనకు చాలా సినారియోస్ అంటే నా వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్, నేను ఎక్కడెక్కడ ట్రబుల్ షూట్ ఫేస్ చేశాను, ఎలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఫేస్ చేశాను,
అలా అన్నీ మనం కవర్ చేస్తాం. సో నేను ఆల్రెడీ టైం అని చెప్పాను. సో దిస్ ఈస్ 10 to 11 ఫస్ట్ డే కాబట్టి నేను ఓన్లీ దీని గురించి మాట్లాడినా. రేపటి నుంచి ఎక్స్క్లూజివ్గా ఐటీ అనే దాని గురించి మనం స్టార్ట్ చేసాము. సో ఇంకేమైనా క్వారీస్ ఉంటే మటుకు మీరు అడగవచ్చు. ఇప్పుడు రంజిత్, సంధ్య, ప్రభాకర్, బద్రి, మీకు ఇంకేం డౌట్స్ ఉన్నా మటుకు అడగండి, నేను క్వారీ క్లియర్ చేస్తాను. సో ఇంకొక ఇద్దరు జాయిన్ అవుతారు, ముగ్గురు ఉన్నారు, ఇంకా వాళ్ళు జాయిన్ అవుతారు. ఫస్ట్ డే కాబట్టి వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వలేదు. సాహితి యాజ్ చెప్పాడు, రంజిత్ చెప్పాడు, తను జాయిన్ అవుతాను. మళ్ళీ ఇంకొక తను చరణ్ అన్నారు, తను కూడా జాయిన్ అవుతారు. బికాస్ ఆఫ్ 2 days సెషన్ వాళ్ళు కొంచెం బిజీ, వాళ్ళు రాలేరు. ఇంకొక ఇద్దరు ఆల్రెడీ గ్రూప్లో జాయిన్ అయ్యారు. వాళ్ళు కాకుండా ఇంకొకరిద్దరు జాయిన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది. సో నేను కూడా ఎందుకు ప్లాన్ చేశాను అంటే, ఒక్కరు ఉన్నారనుకోండి, 1 or 2 persons అదర్ దెన్ ఇట్ విల్ బి నాట్ దట్ సో మజా రాదు. గ్రూప్లో డిస్కషన్స్ చేయాలన్నా, ఒక గ్రూప్ని కంటిన్యూ చేయాలన్నా కానీ మనకి ఖచ్చితంగా ఆ గ్రూప్లో మనకు అందరికీ తెలిసి ఉండాలి. అప్పుడే కానీ మనము ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాం ఈజీగా. క్వారీస్ ఇస్తాను, అడ్రస్ చేయాలంటే మటుకు గ్రూప్లో కూర్చొని సర్చ్ చేయడము ఎలా, అలా ఇది అంటే ఒక గుడ్ అప్రోచ్ ఎలా ఇవ్వాలి అంటే అప్పుడు గ్రూప్ ఉంటేనే పాసిబుల్ అవుతుంది. సో డెడికేటెడ్లీ మీరు ఒక 2 hours, ఒక 1 hour సెషన్కి ఒక 1 hour ప్రియర్ టు దట్ ఆర్ లాటర్ మీరు ఒక 2 hours స్పెండ్ చేయండి. ఇది జూలై, డిసెంబర్ వరకు అవసరం లేదు. ఆ సెప్టెంబర్, అక్టోబర్ ఒక 2 months 3 monthsలో మీకు ఒక మంచి ఐడియా వస్తుంది అనమాట. ఎస్, నేను ఇది చేస్తున్నాను, ల్యాబ్ ఇస్తాను, నేనే ప్రొవైడ్ చేస్తాను ల్యాబ్. మీ ఎంతమంది ఉన్నారో అందరికీ నేనే ల్యాబ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఆన్లైన్లో నా సిస్టమ్ నేనైతే ఇస్తాను. ఆ ల్యాబ్స్లోనే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. అది జనరల్గా అయితే సపరేట్ ఛార్జ్ చేస్తారు, బట్ ఈ సెషన్స్కి మటుకు దాంట్లోనే. మామూలుగా అయితే మీరు బయట ఎక్కడ తీసుకున్న ఆ ల్యాబ్స్ ఓన్లీ ల్యాబ్స్ కాస్టే మీకు 20-30,000 అవుతుంది 6 monthsకి. సో ఆల్మోస్ట్ మీకు కోర్స్ ఫ్రీ ఆ ల్యాబ్ తీసుకున్నందుకు అనుకోవచ్చు. ఓకే, సో ల్యాబ్స్ నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. మీకు ఓన్లీ ఇంటర్నెట్ కనెక్షన్ ఉండాలి, ఒక కంప్యూటర్ ల్యాపే ఉండాలి, ఆర్ డెస్క్టాప్ ఉండాలి. అది మోర్ దాన్ సఫిషియంట్. వినడానికి ఓపిక ఉండాలి. ఓకే, సో ఐ థింక్ ఐఎమ్ క్లియర్. ప్లీజ్ రెస్పాన్స్ కావాలి, ఎందుకంటే ఇది 1-on-1 సెషన్. మనం ఎంత గ్రూప్ డిస్కషన్ జరిగితే అంత ఎక్కువ మీరు నేర్చుకుంటారు. ఓకే, అందరు పర్ఫెక్టా? యా, క్లియర్. బద్రి ఇస్ క్లియర్. ప్రభాకర్ సార్, ఐ థింక్ సార్ మైక్లో సమ్ ప్రాబ్లం ఉంది. రంజిత్ క్లియర్ అన్న. యా, సంధ్య యూర్ ఓకే? ఓకే సార్. ఓకే, వెరీ నైస్. సో ఆల్మోస్ట్ అందరి దగ్గర నుంచి గుడ్ అవుట్పుట్ వచ్చింది. సో విల్ స్టార్ట్ అప్ ఫ్రమ్ టుమారో ఎక్స్క్లూజివ్లీ. ఈరోజు ఓన్లీ ఇంట్రొడక్షన్ సెషన్ కాబట్టి నేను పెద్దగా ఎవరిని ఇచ్చేయలేదు, అండ్ క్లాస్ కూడా పెద్దగా నేను పోస్ట్ చేయలేదు. టుమారో మార్నింగ్, ఈరోజు నేను అవుట్లైన్ చెప్పాను, రేపటి నుంచి 10 to 11 ఇదే టైంలో. సో ఎక్స్క్లూజివ్లీ కూర్చొని ఒక 1 hour స్పెండ్ చేయండి, ఇంకేం ఉండదు. అండ్ వన్ మోర్, ఐ ఫర్గెట్, ఎవ్రీ డే మనం ఏదైతే క్లాస్ తీసుకుంటున్నామో నేను ఇది రికార్డ్ చేస్తాను. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఇది నేను రికార్డ్ చేస్తాను, ఖచ్చితంగా రికార్డ్ చేస్తాను. ఈ రికార్డ్ చేసిన సెషన్స్ మీకు ఆల్వేస్ గూగుల్ డ్రైవ్లో మీకు అవైలబుల్ ఉంటాయి. ఓకే, ఆల్ ద టైమ్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. మీరు ఒకటికి 2 సార్లు, 2కి 3 సార్లు, నేను దాంట్లో ఇంకా చాలా వీడియోస్ కూడా పెడతాను మీకు ఎక్స్ట్రా ప్రిపరేషన్కి. సో అవన్నీ మీరు అంటే రీప్రిపరేషను, నేను లింక్స్ ఇస్తాను, కొన్నిసార్లు మీకు అసైన్మెంట్స్ ఇస్తాను, మీరు అసైన్మెంట్ చేయండి అని చెప్తాను, ఇది చేయండి, అది చేయండి, సమ్ టార్గెట్స్ ఇస్తుంటాను, అది ఫుల్ఫిల్ చేయాలి. ఓకే ఓకే, సో విత్ దిస్ ఫర్ ది డే I conclude. Tomorrow onwards we'll have a perfect session. స్టార్ట్అప్ కాబట్టి నేను కొంచెం తెలుగు ఇంగ్లీష్ మిక్స్ చేస్తున్నాను. విత్ ద టైం మనం ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఎక్కువగా ఇంగ్లీష్ సెషన్స్ అయితేనే అందరికీ బెటర్. అంటే బెటర్ అందుకు కాదు, సెషన్స్లో ఎక్కువ ఇంగ్లీష్ ఎందుకు మాట్లాడతాను అంటే మీకు ఎక్కువ సబ్జెక్ట్ మొత్తం ఎక్కువ అందులోనే ఉంటుంది. ప్లస్ మీ రియల్ టైమ్ సినారియోస్ కూడా ఎక్కువ ఇంగ్లీష్లోనే మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సి వస్తుంది ప్రతి ఒక్కరికి. ఎక్కడ మనం తెలుగు వాడలేము ఇన్ రియల్ టైమ్ కార్పొరేట్ సెక్టార్లో. కాబట్టి నేను నెమ్మదిగా మూవ్ ఆన్ అవుతాను ఇంగ్లీష్లోకి.
మీకు తెలియకూడదు తెలియదు, నేను ఎప్పుడు అంటే కవర్ చేస్తూ ఉంటాను, బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఐ లిటరల్లీ మూవ్ టువర్డ్స్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెషన్స్ ఇంగ్లీష్లో కండక్ట్, అంటే తెలుగు నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఇంగ్లీష్ నెమ్మదిగా ఇంగ్లీష్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇంగ్లీష్లో కన్వర్ట్ ఖచ్చితంగా నెమ్మదిగా మీకు ఐడియా వస్తుంది కూడా. దీంతో పాటు ఎవరికైనా CV బిల్డింగ్ చేయాలి, సో ఇంకేమైనా ఎక్స్ట్రా అండర్స్టాండింగ్ కావాలి, ఏది ఉన్నా కానీ నెమ్మదిగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్స్ ఆల్ ఫర్ ది డే. విల్ మీట్ ఇన్ టుమారో సెషన్ ఎగ్జాక్ట్లీ షార్ప్ 10కి అవ్వండి, షార్ప్ 11కి నేను వదిలేస్తాను. మీరు 10కి 5 స్టార్ట్ అయితే నేను 11:05కే వదులుతాను. 10:10 వస్తే నేను 11:10కి వదులుతాను. 1 అవర్ ఖచ్చితంగా తీసుకుంటాను. ఒక 5 మినిట్స్ అటు ఇటు ఓకే, కానీ లేట్ చేయకండి. షార్ప్ 10 to 11 పర్ఫెక్ట్గా కిల్ అయిపోతుంది మనకు 1 అవర్. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫర్ ది డే. విల్ మీట్ ఇన్ టుమారో. బాయ్ బాయ్.